या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज़ करदा। सज्जणों ते भराओ, ज़िमनी इलैक्शन होया, बाज़मीर अफराद नूं आवाम ने बुरी तरह रिजैक्ट किया। उस तो बाद कुछ फैसले किए गए कि जनाब हुकूमत छड्डती जाए या की किया जाए। इस दौरान के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जी डुबदी गई जी। डॉलर जड़ा वो 224 रुपए तो भी महंगा हो गया, यानी 27 रुपए किते मिल रहा, किते 230 रुपए का डॉलर मिल रहा। ये पाकिस्तान की मैशत का हाल है। इंडस्ट्री बंद, कारोबार बंद, आवाम ते महंगाई, ये सारा कुछ हो रहा। कल एक अजलास होया सी जनाब जी मौजूदा हुकूमत आ उहदा, और उहदे चो एक वीडियो लीक की गई सी, जानबूझ के की गई सी कि साडे ते कोई असर नहीं। तीन साहबान जड़े आ, मौल फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब दरम्यान च बैठे आ, शहबाज शरीफ साहब बैठे आ, तो कहका ला रहे एक दूसरे के हथ के उत्ते हथ मार के ये दस रहे कि साडे वास्ते सारा कुछ खाधा पीता, आवाम मरदी मर जाए, सानू कोई परवाह नहीं, असी अपना लाहे अमल की अख्तियार कर। अच्छा, इस दौरान के अंदर जी हुण शैतानी अमल जड़ा वा वो जादू टूने का अमल जड़ा वो समझो भी शुरू करता गया। जिहड़े बड़े जादूगर आ, सियासी जादूगर जरदारी साहब जी, उन्होंने तबलीगी जमात वाले वांगू बिस्तरा चुकया तो चुक के जनाब कराचियों आ गए लाहौर आके डेरा ला रहा कि मैं वजीरे वाला जड़ा वा वो बनाना वा हमजा शहबाज शरीफ नूं, सिर्फ इस वास्ते कि अंदर खौफ अपना, अगर हुकूमत गिर जाती या हुकूमत जी वो नहीं रही कौमी की, तो सूबाई की भी ख़त्म हो गई, तो सिंध भी जाता रहा, तो रंडे रोड़े हो गए। तो उस तो बाद जनाब उधरों सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान साहब ने पटीशन दायर की हुई आ, ये जरा नैब का केस चेंज किया, उधरों को फैसला आ जाए तो इन्हों वास्ते एक अजाब बन जाए, वो एक नवी मुसीबत खड़ी हो जाए। अंदर खाने खौफ ये आ। दूसरा जड़ा आका का हुक्म आ, उहदे तहत जनाब यह आ कि इमरान खान साहब जिहड़े आ उन्हां दा हर तरह जड़ा रस्ता रोकया जाए, ताकि वो दोबारा इकतदार च आके जिहड़ियां उन्हां दियां आका बड़े आका जिहड़े आ उन्हां दी पुलिसियां जिहड़ियां वा उन्हां दे विच वो हर्डल पैदा ना करन। ये ना होए भी असी ये सारी रजीम चेंज की कराई तुहानूं उपर लैके आए, उस तो बाद जनाब पोजीशन ये हो जाए कि जनाब अली तुसी जनाब तुहानूं कढ़ दिता जाए तो साडा प्लैन भी ठप हो जाए, तो जो असी पाकिस्तान की तबाही पटना चाहते हैं वो प्रोग्राम जिहड़ा वो भी विच रह जाए। ये हुण जनाब मुख्तलिफ जिहड़े तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, और थपकी दी गई जरदारी साहब वालों कि मेरे हर पासे तलकात बहुत अच्छे आ, मैं जाना मेरा काम जाने, तो मैं जनाब तुहानूं ये वजीरे आला दी सीट जित के दिखावांगा। इंसान जिहड़ा वा वो बाज़ खता कर जाता, एक बारी गलती कौम माफ़ कर देंदी आ, दूसरी बारी गलती हो जाए माफ़ कर देंदी आ, तीसरी बारी गलती नहीं हुंदी, वो जुर्म हुंदा। पहली गलती की सी जदों जनाब सैनट दे विच इलैक्शन होया सी ते गिलानी साहब नूं जनाब जिहड़ी सीट जिताई गई सी वो इसे तरीके दे नाल जिताई गई सी, यही फार्मूला नंबर 14 लाया गया सी उत्थे। फिर जनाब जदों इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, फिर फार्मूला नंबर 14 लाया गया जी। 14 ला के ते फार्मूले दे नाल जनाब मसाला लाया गया अंब पकाने वाला, तो उस तो बाद जनाब वो हुकूमत जिहड़ी आ वो गिरा दी गई। हुण जनाब वजीर आला पंजाब का जिहड़ा मार्का सजिया वा उहदे विच जिहड़ियां पोजीशन आ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वादे 188 सीटां जी उन्हां दे कोल आ। अगर पिंडी वाली सीट का फैसला हो जाता जिहदे ते पाक इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वा मुतबर्रक इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वा वो जिद करके बैठा वा, कुछ जिहड़ा होर भी अवामल उहदे विच शामिल आ, वो ये जहीरुल इस्लाम साहब की वजह के नाल भी कुछ रुकावट उत्थे पैदा की जा रही है कि हाँ जी उन्होंने सपोर्ट क्यों किया। ये हुण अल्लाह जानदा जी गल सच्ची आ या गलत आ, लेकिन फिल वक्त तक जिहड़ा वा पोजीशन वो ये आ कि उन्होंने जनाब वो रिजल्ट जिहड़ा वा वो दोबारा रीकाउंटिंग के उत्ते इलैक्शन कमिशनर आ उन्हें अपना कोई फैसला नहीं दिता और उन्होंने रोक रहे आ मुख्तलिफ आने बहाने। अच्छा, उहदा हुण हल ये होया कि बकौल जराए कन्फर्म रिपोर्ट नहीं, लेकिन जिथों तक खबर पहुंची उहदे तहत हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया जी कि वो जी सीट आ उहदे ते इलैक्शन कमीशन कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा ता वक्ते कि उहदा कोई फैसला जरा रीकाउंटिंग का या जो भी वो होएगा वो केस अदालत लग गया।
ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਰ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾਏ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੇਵਾ ਟੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਸੀਅਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਛ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਡਮੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੈਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਲਾਨ ਨੰਬਰ 14 ਜਮਾ 14 ਦੂਣਾ 28 ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ BA ਪਾਸ ਜਮਾ BA ਪਾਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ MPA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਜ਼ਨਫਰ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ MPA ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਬਕੌਲ ਜ਼ਰਾਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ARY ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਆ, WhatsApp ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗਜ਼ਨਫਰ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜੀ MPA, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਬਕੌਲ ਜ਼ਰਾਏ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, 14 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੋ ਕੀ ਮੁੱਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 40 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਲਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 1-1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ MPAs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ
ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, 36 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੋ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਂਕੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ MNA MPA ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਮਾ ਜਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ 1 ਵਿਕਟ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 6 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੂਨਸ ਅਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 9 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, 9 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ 7 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 9 ਹੋ ਜਾਣ 7 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3 ਅਰਬ ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ ਬਣਦੇ। ਅਗਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, 50 ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, 60 ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਕੌਲ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਜੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ, ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ 4500 ਰੁਪਈਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦਾ ਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ 4500 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਰਬ ਜਾਂ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਖਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ 3 ਅਰਬ ਦਾ ਆਟਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ 3 ਅਰਬ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਕਸਦ, ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਬ ਦੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਪਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ 2-4-5 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਡੇਟ ਪਿਛਲੀ ਪਾਈ ਕਿਉਂ? ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਮਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਤਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ, ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਸੂਬਾ ਜਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਦਲੀਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਫਕਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਰਾਜਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨ ਪੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1-2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SHO, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਆ, ਉਹ SHO ਆ, ਉਹ ਕਲਰਕ ਆ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ MP ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। बहरहाल के जी बाकी इलैक्शन कमीशन के खिलाफ ट्विटर पर अज टॉप ट्रेंड रहा जी कि रिज़ाइन करो। इमरान खान साहब ने भी जी अपनी स्पीच के इस गल पर जोर दिता कि इलैक्शन कमीशन किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हैगा। और ये जड़ा वा मैं तुहानूं उदण भी दसिया सी कि हुण आ हकूमत बनन तो बाद इमरान खान साहब का जिहड़ा अगला निशाना होना वा, जिहड़ा प्रैशर बनाना इमरान खान साहब ने वो इलैक्शन कमीशन ते बनना वा। इलैक्शन कमीशन साहब जिहड़े आ उन्हां नूं मजबूरन अस्तीफा देना ही पैना वा। उन्हां दे खिलाफ इतने एविडेंस आ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एविडेंस लैके चल जाए तो सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है जी कि कौम के मुल्क के मुफाद दे विच ये फैसला जरूर दे देगी कि जितने उन्हां को एविडेंस आ या जो कुछ वो करते आ रहे आ कि वन मैन शो जिहड़ा वा वो चला रहे आ, एक अल्लाह ताला ने इज्जत उन्होंने दी आ, उन्होंने एक मरतबा वा पाकिस्तान दे विच, उन्होंने को एक बहुत बड़ी ताकत और सीट आ जिहदा कि उर्फ आम दे विच गलत इस्तेमाल हो रहा वा, जो नज़र आ रहा कि वन साइड जिहड़ा वा वन वे ट्रैफिक चलाई जा रही आ, ये ठीक नहीं हैगा। बहरहाल के जी ये आ ताज़ा तरीन सूरत हाल, 36 घंटे अहम तरीन आ। ये दौरान अगर हुकूमत बन गई पंजाब के अंदर अपना हमजा शहबाज शरीफ साहब की, तो उपरली हुकूमत जी आ वो स्टे करेगी, वरना बिस्तरा बोरिया जिहड़ा वा वो गोल आ समझो। शाबर शाकर साहब ने एक ट्वीट कल किया कि कुछ जिहड़े तैयारे आ वो तैयार खड़े आ, वो किस वास्ते तैयार खड़े आ, बिल्कुल तैयार खड़े आ कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी गल हुई तो फौरी तौर पर जिहड़े आ इत्थों जिन्हें जिन्हें निकलना फिर वो नीवी पा के निकलता जाए, ताकि कल नूं ये ना हो कि उधरों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो उधरों जनाब जिहड़े असी
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਗਈ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਵਾਲ करना शुरू कर दिता वा और आखिर ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान 'ਚ बहुत बड़ी चेंज आएगी।